हाँ जी, सत श्री अकाल बच्चों। मैं उम्मीद करती हाँ तुसी सारे ठीक होवोगे, तंदुरुस्त होवोगे। जिवें बच्चे तुहानू पता है कि आपां अल्फाज अकैडमी दे अपना यूट्यूब चैनल आ, इस दे उपर जिहड़े अपने अकैडमी दे विच बैचेस चल रहे नेगे, जिस दे विच तुसी पीएस टैट 1 ते 2, सीटैट 1 ते 2 और यूजीसी नेट जिहड़े पेपर 1 दी क्लासेस स्टार्ट हो चुकियां ने। अज मैं तुहाडी जिहड़ी कि फर्स्ट क्लास हैगी पीएस टैट चाहे तुसी सीटैट की तैयारी करन जा रहे हो, उसके रिगार्डिंग दे विच जिहड़ा अपना सिलेबस आ वो आपां डिस्कस करन जा रहे हैं। बच्चे सिलेबस नूं की है सब तो पहला मद्देनजर रखते हुए आपां देखांगे सिलेबस। सब तो पहला बच्चे जिहड़े जदों भी तुसी कोई मतलब एग्जाम दी प्रैपरेशन करनी आ तां तुहाडे कोल हार्ड कॉपी दे विच सिलेबस होना चाहिए, ठीक है। इत्थे मैं तुहाडे कोल की लेके आई हां जिहड़ा सिलेबस आ सब तो पहला सीटैट ते पीटैट दी सीडीपी। देखो रजे, चाहे तुहाडे कोल पीएस टैट 1 होवे, ठीक है, चाहे तुहाडे कोल सी 2 होवे, ठीक है, सीटैट 1 या 2 होवे, इस दे विच की होएगा तुहाडी जिहड़ी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आ उहदे विच की होएगा तुहानू 30 मार्क्स दी जिहड़ी की आ ये पेपर दे विच पूछी जानी है दोनों पेपर दे विच। इस करके दी वेटेज जिहड़ी आ वो काफी ज्यादा बन जांदी आ। हाँ जी बच्चे, हुण आपां सिलेबस नूं जिहड़ा देखांगे भी किवें जिहड़ा साडा सिलेबस आ वो मैंशन किया गया, ठीक है। क्योंकि सिलेबस तो पहला सानू की होना चाहिए, मतलब सिलेबस पहला पता होना चाहिए, उस तो बाद सानू की जिहड़े कंसैप्ट क्लीयर होणगे। मतलब कि जे सानू पता ही नहीं भी सिलेबस दे विच है की आ, फिर असीं पेपर देण दा साडा कोई फायदा ही नहीं, है ना। इस करके सारे बच्चों को हार्ड कॉपी होनी चाहिए आ। ये मैं पीडीएफ सेंड कर दांगी अपने टैलीग्राम जिहड़ा चैनल है बनाया होया अल्फाज अकैडमी ते, उसनूं तुसीं की कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। रजे देखते आपां जिहड़े चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आ इसदा तुसीं लैवल चाहे 1 देख सकते हो, लैवल 2 देख सकते हो। लैवल 1 ते बच्चे लैवल 2 इस दे दोनों का जिहड़ा कि सिलेबस वो आपां देखांगे, गल करांगे। बच्चे सब तो पहला जिहड़ा हुंदा साडे कोल चाहे प्राइमरी स्कूल दा होवे, सैकेंडरी स्कूल दा होवे, जिहड़ी कि डिवाइडेशन की हैगी यह तुहानू किस दे रिगार्डिंग मिलेगी, मतलब क्वेश्चन वाइज की कीती हुई हैगी यह जिहड़ी पार्टीशन सानू मिलदी आ। हाँ जी बच्चे, सब तो पहला जिहड़ा कि ए पार्ट आ साडे कोल आंदा है, ए पार्ट दे विच जिस विच चाइल्ड डेवलपमेंट दा की करांगे असीं कंसैप्ट करांगे। बच्चे डेवलपमेंट जदों सानू मतलब कि टॉपिक दे विच ही देता ते इस विच क्वेश्चन जिहड़े कि बन के आउणगे, चाहे डेवलपमेंट दे प्रिंसिपल्स होण, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बारे होवे, ते क्वेश्चन सानू 2 तो जिहड़े कि 3 क्वेश्चन हर पेपर दे विच देखण नूं मिलदे ने। उस तो बाद बच्चे इट्स अ रिलेशनशिप विद लर्निंग, मतलब कि ਇਹਦਾ लर्निंग सीखण दे नाल की संबंध आ। बच्चे ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਆਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਦੱਸਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਚਿਲड्रन। ਬੱਚੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹਰ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ, ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ मतलब कि ਡੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ठीक है ਬੱਚੇ। उस तो बाद ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਸ, मतलब ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਡ ਦੇ ਚਿਲड्रन ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਟੀਚਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਪੀਅਰਸ ਦੇ ਪੱਖੋਂ। ਬੱਚੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਹੇਰਫੇਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਸੀਟੈਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। उस तो बाद बच्चे तुहाडे कोल पियाजे, कोलबर्ग ते वाइगोस्की, जेडे स्टूडेंट किसी भी मतलब एग्जाम दी कंपीटिटिव एग्जाम दी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ओह मतलब इन्ना जेडे साडे कोल साइकोलॉजिस्ट ने पियाजे, कोलबर्ग ते वाइगोस्की, इन्ना तो बिना तुसी पेपर दे विच मतलब जे तुहाडे कोल तीनों नहीं हैगे। हुण जे मैं तुहानू दस्सां ना भी जेडे कि वाइगोस्की दी जेडी वेटेज सीगी कोलबर्ग ते पियाजे दी थ्योरी नालों ज्यादा सी। हुण वाइगोस्की दे जेडे क्वेश्चन बन के आए हुए सीगे ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਤੋਂ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਵਾਈਗੋਸਕੀ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਸੀਗੇ ਵਾਈਗੋਸਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹ 4 ਤੋਂ 5 ਸੀਟੈਟ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਪਿਆਜੇ ਦੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, 1-2 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਕੋਲਬਰਗ ਦਾ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਬਟ ਵੇਟੇਜ ਵਾਈਗੋਸਕੀ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਪਿਆਜੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਲਬਰਗ ਤੇ ਵਾਈਗੋਸਕੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਨੇਗੀਆਂ, मतलब ਤੁਸੀਂ ਸੀਟੈਟ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪੀਟੈਟ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਦੀ ਚਾਈਲਡ ਸੈਂਟਰਡ। देखो साडी जिहड़ी NEP आ 90 जिहड़ी कि 2020 आ नैशनल एजुकेशन पॉलिसी आ,
ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਾਈਲਡ ਸੈਂਟਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੇ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੋਕਸ ਬੱਚੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੌਨ ਡੇਵੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਿਹਰਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਡੀਪ ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਕਲੀ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਫ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਟ ਆਫ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਤੇ ਮਲਟੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ ਥਾਟ, ਮਲਟੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਸਟ ਪੀਐਸਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਆਈਕਿਊ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਐਮਏ ਦਾ ਮੈਂਟਲ ਏਜ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਦੇਖੋ 30 ਕੁਐਸਚਨ ਆਨੇ ਆਗੇ ਤੇ 30 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਮਤਲਬ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ। ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਦਸੰਬਰ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਚਾਹੇ ਸੀਟੈਟ ਹੋਵੇ ਪੀਟੈਟ ਹੋਵੇ, ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਂਡ ਥਾਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਨੇ ਥਾਟ ਵਿਚਾਰ ਨੇਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜੋਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਥਾਟ ਦਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ, ਵਾਈਗੋਸਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਚੋਮਸਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੇ ਜੈਂਡਰ ਐਜ਼ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਟਰਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੈਂਡਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਸਟਰਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੈਂਡਰ ਰੋਲਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੈਂਡਰ ਬਾਇਸ ਐਂਡ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬੱਚੇ, ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਜੈਂਡਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਵਾਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆ ਗਰਲਸ ਐਂਡ ਬॉयਜ਼ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆ ਸਾਡਾ ਸੀਟੈਟ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆਫਲਾਈਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪੈਟਰਨ ਕਿਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾਗਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਨੂੰ ਹੀ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਮਤਲਬ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਕਥਨ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਅਮੰਗ ਲਰਨਰਸ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਲਰਨਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦਾ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਕਾਸਟ, ਜੈਂਡਰ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਂਡ ਰਿਲੀਜਨ ਐਟਸੈਟਰਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਨੂੰ ਮੇਨ ਰੱਖ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਾਂਗੇ ਰਜੇ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ 15 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਆਣਗੇ ਬੱਚੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੀਟੈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੈੱਟ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ 15 ਨੰਬਰ ਲਿਖੋ ਤਾਂ 15 ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੈੱਟ ਚ ਆਉਣਗੇ। 5 ਨੰਬਰ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ, 10 ਨੰਬਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵਾਈਡੇਸ਼ਨ ਆ 30 ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੀਟ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਫॉर ਲਰਨਿੰਗ, ਐਜ਼ ਲਰਨਿੰਗ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਸੀਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਪੀਟੈਟ ਚ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਂਦਾ ਹੀ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਬੇਸਡ ਬੱਚੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋਗੀ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਹੋਈ ਸੀ CCE ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਐਂਡ ਕੰਪਰੇਸ਼ਨ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਆ, ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਐਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਬਣਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲੇਟਿੰਗ appreciate the questions for the assigning readiness levels of the learners for enhancing learning and the critical thinking in the classroom for the assessing learning achievement। ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰਨਾਗੇ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਟੀਚਰਸ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਉਹ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਐਰਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚੇ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਾਂਗੇ ਰਜੀ ਆਪਾਂ
ਇਹ ਬੱਚੇ ਸੀਟੈਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਬੱਚੇ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਨੇਗੇ ਉਹ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚੋਂ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਆਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਨੀਡ, ਇਕੁਇਟੀ ਬੇਸਡ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਚਿਲड्रन ਵਿਦ ਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡਸ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡਸ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਮਤਲਬ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਜਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਂਪ ਬਣਾਣੇ ਹਨਾ, ਸਟੈਪਸ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਅਰ ਨੇ ਬਣਾਣੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਉਹ ਸਟੇਅਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਬੱਚੇ। addressing learners from the diverse background ਬੱਚੇ including disadvantage and the deprived, ठीक है। also addressing the needs of the children with the learning difficulties, impairment etc। addressing of the talent ਹੋ ਗਿਆ, creative ਹੋ ਗਿਆ, specially ਹੋ ਗਿਆ, labor learn, ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ learners ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬੈਕਵਰਡ ਬੱਚੇ ਨੇਗੇ, ਡਿਫਿਕਲਟ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਆਂਦਾ ਬੱਚੇ, 2 ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਦੇ ਹੀ ਆਂਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੱਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਣੇ ਹੀ ਆਣੇ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਟੈਟ ਪੀਟੈਟ ਦੀ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਰੋਗੇ ਹਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਆ 90 ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੇਨ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਆਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਵੇਟੇਜ ਆ, ਨੰਬਰ ਦੀ ਵੇਟੇਜ ਆ, ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਹੈਗੀ, ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫੋਕਸ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋਗੀ, ਹਿੰਦੀ ਹੋਗੀ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋਗੀ, ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਨੇਗੇ, ਸਿਲੇਬਸ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੇਮ ਆ, ਬਸ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸੀਟੈਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਪਾਤੀ 15 ਨੰਬਰ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ, ਚਾਹੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇ, ਉਰਦੂ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਟੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਲਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਦੀ ਪੈਡਾਗੋਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਦੀ ਪੈਡਾਗੋਜੀ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇਗੇ, ਮਤਲਬ 10 ਨੰਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣਗੇ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਬੱਚੇ ਹਾਊ ਚਿਲड्रन ਥਿੰਕ ਐਂਡ ਲਰਨ, ਹਾਊ ਐਂਡ ਵਾਈ ਚਿਲड्रन ਫੇਲ ਅਚੀਵ ਸਕਸੈਸ ਇਨ ਦੀ ਸਕੂਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਲਰਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫੀਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚੀਵਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਐਰਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚ ਬਣ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਐਂਡ ਦੀ ਲਰਨਿੰਗ, ਚਿਲड्रन स्ट्रैटेजी हो गई, मतलब बच्चे दी रणनीतियां ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ, ਆਫ ਦੀ ਲਰਨਿੰਗ ਐਜ਼ ਅ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਸਟਰਕਟ ਆਫ ਦੀ ਲਰਨਿੰਗ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ। children as a problem solver and the sufficient investigator, ठीक है बच्चे। alternative conceptions of the learning in a children, understanding children's errors, ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਰਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, significant steps in the learning process, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਬੱਚੇ ਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਮੋਸ਼ਨਸ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਟੌਪਿਕ ਬਣਦਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਚਾਹੇ ਇੰਟਰਰਿਲੇਟਡ ਹੋਵੇ, ਰੈਥਸ ਦੇ ਹੋਵੇ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਲਰਨਿੰਗ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਨਸੈਪਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਟੌਪਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰ ਆਫ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਿੰਗ ਆਫ ਦੀ ਲਰਨਿੰਗ, ਪਰਸਨਲ ਐਂਡ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਮਤਲਬ ਫੈਕਟਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ, ਪਰਸਨਲ ਐਂਡ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਹੈਗੀ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਪਲੱਸ ਹੈਰੀਡਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ ਹੋਏਗਾ, ਪਲੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਐਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਇਨਟੂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਕਿ
ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਹੋਏਗੀ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਲਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਲਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਫਸਟ ਟੌਪਿਕ ਇਹ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਸਾਡਾ ਬਣ ਰਿਹਾਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬੈਚਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਓਪਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਪ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਐਜ਼ ਮਤਲਬ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਬੈਚ ਦਾ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸ ਦਨੀ ਹੈ ਬੈਚਸ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਰੱਖਦੇ ਆ ਫੋਕਸ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਨਸੈਪਟ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਮਤਲਬ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਲਈ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ PYQ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਕੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ 100% ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਆ ਉਹ ਕ੍ਰੈਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਹੋਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਸਿਲੇਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੋਨ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਆਪਣੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੇਅਰ ਵਗੈਰਾ ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਵਗੈਰਾ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣਾ YouTube ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਮਤਲਬ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ YouTube ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਪਾਈ ਸੀ ਉਹ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ YouTube ਲਾਈਵ ਹੀ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ।